بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اکابرین کرام فرماتے ہیں جو شخص بھی 10 ذی القعدہ اتوار کے دن کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے سارے نصیب کھول دیں گے، اس کی زندگی کا پورا رزق اس کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والو، یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ عمل ہے کہ اگر آپ لوگ 10 ذی القعدہ اتوار کے دن صرف ایک بار اس عمل کو میرے کہے مطابق کر لیں گے، اللہ پاک آپ کے سارے نصیبوں کو کھول دے گا۔ آج اگر کوئی بندہ بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، تنگ دست ہے، انشاءاللہ العزیز آپ لوگ صرف 10 ذی القعدہ اتوار کو چلتے پھرتے پڑھ لیں، یا پھر جب چاہا آپ کو وقت ملتا ہے صرف ایک بار اس وظیفے کو پڑھ کے دیکھ لیں۔ جو صبح پڑھے گا شام تک اس کے معاملات میں آسانیاں ہو جائیں گی، جو شام میں پڑھے گا صبح تک اللہ پاک رزق کا بندوبست فرما دے گا۔ پورا دن پوری رات موجود ہے، آپ نے یہ عمل بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے وہ ایک دن کے اندر اندر پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص دن میں کسی خاص مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج اسی طرح 10 ذی القعدہ اتوار کا یہ ایسا عمل لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو شخص بھی 10 ذی القعدہ اتوار کا یہ خاص اور شرطیہ وظیفہ پڑھ لے گا، اللہ والو، 10 ذی القعدہ اتوار کا یہ خاص عمل اتنا مستند، اتنا مجرب ہے کہ جس نے بھی اسے پڑھا رب کریم نے مسلح چھوڑنے سے پہلے ہی اس کی حاجت کو پورا فرما دیا۔ بیٹھے بیٹھے تقدیر کے تمام بند تالوں کو کھول دیا۔ آج بہاریں لٹنے کا وقت ہے۔ وہ بندہ بدبخت ہے، بدقسمت ہے، بد نصیب ہے جو 10 ذی القعدہ اتوار کے اس نایاب وظیفے کو چھوڑے گا۔ اللہ والو، خوش قسمت کو ہی آج کے دن کا یہ وظیفہ کرنے کی توفیق عطا ہوگی، اور ذی القعدہ کے مہینے میں اللہ پاک جب نوازنے کا ارادہ فرما دیتا ہے تو بس پھر وہ اسی طرح آسانیاں فرماتا ہے۔ گناہوں کی معافی اگر آپ لوگ طلب کرنا چاہتے ہیں اور اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور جھولیاں بھر بھر کے آپ لوگ رحمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 10 ذی القعدہ اتوار کے دن یہ خاص عمل میرے بتائے ہوئے طریقے سے ایک بار کر کے دیکھنا۔ اگر گھر کا کوئی ایسا فرد ہے جس کو پڑھنا نہیں آتا تو لہٰذا آپ لوگ اس کے لیے بھی خود پڑھ سکتے ہیں۔ گھر کے تمام افراد بھی چاہیں تو وہ بھی اپنے اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی خواہشات الگ ہوتی ہیں، تو اللہ والو، جس کا جو مقصد ہے، جس کی جو خواہش ہے، آج وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں 10 ذی القعدہ اتوار کو صرف ایک تسبیح میرے کہے مطابق اللہ الصمد کی پڑھ لے۔ اللہ الصمد کا مطلب کیا ہے؟ کہ رب کی ذات بے نیاز ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ الصمد کو پڑھتا ہے، رب کی بے نیازی اپنی جلال میں آ جاتی ہے کہ رب اپنی بے نیازی سے اتنا نوازتا ہے کہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئے گی۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، مسقط، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 10 ذی القعدہ اتوار کا دن آ جائے تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پہ رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کے بعد آپ لوگوں نے اللہ الصمد کا خاص وظیفہ کرنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ 10 ذی القعدہ اتوار کے دن کا یہ خاص وظیفہ کتنا خاص ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی اس عمل کو اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ اور توکل رکھتے ہوئے کر لیا، اللہ پاک کی ذات اس بندے کی ہر حاجت کو فوراً پورا فرما دے گی۔ اللہ والو، یہ اتنا مستند عمل ہے کہ اگر کوئی بندہ رب کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ رب کے اشاروں کو سمجھنا چاہتا ہے تو یہ ویڈیو مکمل دیکھیے۔ آج جو وظیفہ، جو طریقہ بتاؤں گا، بتائے گئے طریقے ترتیب سے اگر آپ لوگوں نے پڑھ لیا، بیٹھے بیٹھے آپ رب کی غیبی مدد کو محسوس کریں گے۔ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کو اشارہ مل جائے گا کہ آپ کی قبولیت ہو گئی ہے۔ تو اللہ والو، ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے۔ ذی القعدہ کا مہینہ بھی بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آپ لوگوں نے آج کے دن کو غفلت میں نہیں گزارنا۔ اللہ والو، بڑا بدقسمت اور بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جو آج کے دن اس وظیفے کو، اس کمال کے وظیفے کو نہیں پڑھے گا۔ ابھی بھی موقع ہے، ذی القعدہ کا مہینہ بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے اور ہم تماشا دیکھ رہے ہیں۔ آج 10 ذی القعدہ اتوار کا دن آ گیا۔ اس کوتاہی اور لاپرواہی نے ہماری زندگی کو جہنم بنا رکھا ہے۔ اسی طرح ہم نے رمضان کا مہینہ ضائع کیا، صرف لاپرواہی میں ہم لوگوں نے گزار دیا، اور شب معراج گزر گئی، شب برات گزر چکی ہے۔
शबान का महीना, कमली वाले आका का महीना भी गुजर चुका है। अल्लाह वालों, अभी कल की बात है, ज़िलक़द शुरू हुआ था और आज देखें 10 ज़िलक़द इतवार भी हो गया। अब खुद देखें कि वक्त कितनी तेजी से गुजर रहा है। हमारे वक्त में बरकत नहीं है, तो अल्लाह वालों हमें अल्लाह पाक से अपने कबीरा सगीरा गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। हमें अपनी आखिरत को बेहतर बनाना है। हमें जहन्नम की आग से पनाह मांगनी है। हमें अपनी दुनिया और आखिरत दोनों सलामती वाली बनानी है। तो अल्लाह वालों, आज ही जागो, आज ही उठो, अभी इस अमल को करो, मेरे साथ साथ पढ़ो, मेरे साथ साथ दोहराओ, ताकि आपके ऊपर भी अल्लाह पाक की रहमतों और बरकतों की बारिश नाज़िल हो। अल्लाह वालों, अल्लाह पाक की अभी भी रहमतें छमाछम बरस रही हैं बारिश के कतरों की तरह। तो फिर क्यों ना हम भी मांगे, क्यों ना हम भी अपनी हाजात को पूरा करा लें। अल्लाह वालों, ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। 10 ज़िलक़द इतवार का दिन है, कबूलियत वाला दिन है, कबूलियत वाली घड़ियां हैं। आज अल्लाह पाक से जो मांगना चाहते हो, जितना मांगना चाहते हो, जैसे मांगना चाहते हो मांग लो। अल्लाह पाक आपकी तमाम हाजात को कबूल और मंजूर फरमाएगा। आज तमाम वजीफों का सरदार वजीफा मैं आपके हवाले करूंगा। अल्लाहु समद। अगर कोई रब की बेनियाजी से माला माल होना चाहता है, रब की बेनियाजी की मिसाल दूं तो आपको समझ में नहीं आएगी कि मैं आप लोगों से बोल क्या रहा हूँ, क्योंकि रब की बेनियाजी को जब कोई बंदा समझ कर इस वजीफे को कर लेगा, क्योंकि अल्लाहु समद की बड़ी फजीलत है। रब की बारगाह में जिसने भी ये वजीफा पढ़ा, इसकी हाजत पढ़ते ही मिनटों में पूरी हो गई। तो वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस खास अमल, खास वजीफे की तरफ चलते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। इससे पहले 10 ज़िलक़द इतवार के दिन की खुसूसी दुआ करता हूँ। जो लोग दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करूंगा, आपने आमीन जरूर कहना है। पता नहीं किसकी आमीन रब करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए। ऐ मेरे मालिक मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, अपने प्यारे हबीब के सदके हम सब के कबीरा सगीरा गुनाह को माफ फरमा दे। मौला करीम, जो बेकारी हैं, जो फकीर हैं, तंगदस्त हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, मौला तू हम सब की हालत ज़ार पे रहम फरमा, बीमारों को शफाए कुल्ली नसीब फरमा, बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा, हम सब पे नजर करम फरमा के मुझ समेत हम सब की तमाम नेक जायज हाजात को पूरा फरमा दे। मौला, ज़िलक़द के महीने में तेरी रहमतें बरकतें छमाछम बरस रही हैं, हमें भी खजाने लूटने वालों में शामिल कर दे, हमारी भी कबूलियत को दर्जा अफजल अता फरमा दे। मेरे मौला, फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। अल्लाह वालों, तमाम लोग फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करें। मेरे मौला, फ़लस्तीन के मुसलमानों के ऊपर इस वक्त जो आजमाइश है, हम तो अभी आराम से अपने घर में बैठे हैं, सो लेते हैं, उठ जाते हैं, 3 वक्त का खाने को मिल जाता है, लेकिन मेरे मौला वो लोग बहुत परेशान हैं। मेरे मौला, गैब से मदद फरमा। मेरे मौला, इनकी गैब से मदद फरमा, इनको कुफार से मेरे मौला फतह और कामरानी नसीब अता फरमा। मेरे मौला, जो मांग सके मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। मेरे मौला, आज जो भी मेरे बहन भाई इस दुआ में शामिल हैं, इन सब की हर जायज हाजात को पूरा फरमा के इनके घरों को रिज्क और दौलत से माला माल कर दे। आमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग आमीन लिखेगा, आपकी दुआओं में शमूलियत भी हो जाएगी। और आपकी आमीन अगर मेरे रब को पसंद आ गई, तो फ़लस्तीन के हक में आज मेरा रब हिफाजत का इंतजाम भी फरमा देगा और मदद का भी बंदोबस्त फरमा देगा। अल्लाह वालों, 10 ज़िलक़द इतवार का दिन है, किसी भी वक्त ये वजीफा पढ़ने की इजाज़त आम है। आप लोग फजर के वक्त पढ़ लें, जोहर के वक्त पढ़ लें, असर के वक्त पढ़ लें, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। मेरे भाइयों, आज 100% गारंटी के साथ जो भी अपनी हाजात जहन में रख के बैठेंगे, मेरा मौला, मेरा रब मुसल्ला छोड़ने से पहले ही आपको अता फरमा देगा। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे आपने दुरूद पाक पढ़ना है। आप कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ लें। आप लोगों ने सिर्फ एक बार पढ़ना है। इससे पहले तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप या काट काट के देख रहे हो, लेकिन अब एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। वजीफे का तरीका कार बता रहा हूँ। अगर आपकी छोटी सी गलती कोताही से वजीफा जाया हो गया, पूरा साल पछताना पड़ेगा। याद रखिएगा, ये मौका साल में एक बार आता है, और अगर ये मौका आपके हाथों से निकल गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है रब करीम से मांगने का, अपनी हर हाजत को पूरा कराने का,
खजाने लूटने का मौका है। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप नया घर चाहते हैं, आप नई गाड़ी चाहते हैं, आप रिज़्क़ और दौलत के खजाने चाहते हैं, आप मियाँ बीवी में मोहब्बत चाहते हैं, आप कारोबारी मसाइल का हल चाहते हैं। आपकी जो भी हाजत है, जो भी मकसद है, जो भी ख्वाहिश है, आपने अपने मकसद और तमाम अपने मकासद की नियत लाजमी करनी है। आज रब करीम से जो भी मांगेंगे, जितना भी मांगेंगे, जैसे भी मांगेंगे, 100% गारंटी के साथ मिल के रहेगा। इसलिए आज अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। अब पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब करीम के एक नाम का वजीफा है। ये रब करीम का ऐसा सफाती नाम है कि अल्लाह वालों, अगर आप लोग इस वजीफे को कर लेते हैं जो मैंने वक्त बताया, मेरे भाइयों, ये वो अमल है। आज का वजीफा बहुत ही मुजरब है। आज का वजीफा किसी सूरत ना छोड़िएगा। वजीफा शुरू करते ही अपनी आंखों को बंद करते हुए यूं महसूस कीजिए कि दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म हो चुका। आप रब की बारगाह में मौजूद हैं। आप जा बासी तू पढ़ रहे हैं। आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा है मेरे भाइयों, जा बासी तू का। जा बासी तू, जा बासी तू, या बासी तू को पढ़ना है। अल्लाह वालों, या बासी तू रब करीम को वो सिफ्त है कि जब कोई बंदा दुआ के लिए हाथ उठाता है और फरमाता है ऐ रब मुझ पे रहम फरमा, तो रब फरमाता है मैं 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ, तू मांग क्या मांगता है। और जब कोई बंदा जिलकत के महीने में या बासी तू पढ़ता है और 10 जिलकत इतवार के दिन इस खास अमल को करता है, या बासी तू पढ़ता है, तो गैबी फरिश्ते रिज़्क़ और दौलत के खजाने लेकर आ जाते हैं और बड़ी से बड़ी परेशानियां इसकी खत्म हो जाती हैं, बड़ी से बड़ी रुकावटें हट जाती हैं, बड़े से बड़े मसाइल इसके चुटकियों में हल हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ 10 जिलकत इतवार को ये अमल आप लोगों ने करना है। अल्लाह वालों, पूरे जहन में आप लोगों ने ये तसव्वुर करना है कि मेरा रब मुझे अता करेगा, मेरा रब मुझे देगा, और जो आपकी जायज़ हाजतें हैं इन जायज़ हाजतों को जहन में रखना है। अल्लाह वालों, जायज़ हाजत को जहन में रख के अमल को करोगे तो 100% गारंटी के साथ कामयाबियां आपकी झोलियों में आकर गिर जाएंगी। अल्लाह पाक आपकी किस्मत में रिस्क लिख देगा। आज 100 करोड़ मांग लेना, आज 200 करोड़ मांग लेना, मेरा मौला आपकी किस्मत में लिख देगा। आप लोगों ने या बासीतू को सिर्फ और सिर्फ हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पे सिर्फ 11 बार पढ़ना है। तमाम मुश्किलात का हल या बासीतू पढ़ने से हो जाएगा। अल्लाह पाक बंद किस्मत के ताले खोल देगा। अल्लाह पाक गायबी असबाब पैदा करने लग जाएगा। अल्लाह पाक कैसे आपके मामला सीधा करेगा, आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। अल्लाह वालों, आज 10 जिलकत इतवार का दिन है। इस अमल को करते ही नसीब खुल जाएगा। एक एक बात, एक एक नुक्ता आपको बच्चों की तरह समझा रहा हूँ। आप लोगों ने यकीन करें, इस अमल को पूरा सुनना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। मेरे भाइयों, आप सोच भी नहीं सकते कि मैं कितना इस वजीफे को बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मेरे मुसलमान भाइयों के लिए कैसी आसानी होगी, क्योंकि देने वाला रब है। जब वो ज़ात देने पे आती है तो ना वो शक्लें देखती है, ना वो अमाल देखती है, बंदे को छप्पड़ फाड़ के अता कर देती है। इसी रब का कलाम आपके आगे पेश कर रहा हूँ कि रब का फरमान है कि पढ़ो या बासीतू को, और देखो किस तरीके से बरकत होगी। फिर दूसरे नंबर पर फौरन से सूरा कौसर पढ़ लो। सिर्फ 3 बार पढ़नी है भाई, सिर्फ 3 बार, कोई इतने लंबी बार नहीं पढ़ना। एक बार पढ़े कितना वक्त लगेगा। मेरे साथ भी आप लोग पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। एक बार हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। 2 बार हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। 3 बार होगी। अल्लाह वालों, कितना वक्त लगा। सिर्फ 3 बार पढ़नी है और मकसद की नियत करते हुए पढ़ना है। मकसद की नियत लाजमी है। जो भी मकसद है, कारोबार चमकाना है, किसी का कर्ज उतारना है, जो भी मामलात है, इसको जहन में रख के आप लोग करेंगे। बस इस वजीफे की शर्त यह है कि आप लोग मांग रब से रहे हैं।
یہ مت سوچے کہ میری اوقات نہیں ہے۔ آپ رب کی عظمت دیکھیں، رب کی عظمت کیا ہے؟ رب دینے پہ قدرت رکھتا ہے، وہ شانوں والا رب ہے۔ جو بندہ یہ سوچتا ہے نا کہ میری کیا اوقات کہ میں رب سے اتنا مانگوں گا، بھائی تو مانگنا، تو رب کی عظمت دیکھ، تو اپنا مقام اتنا بلند کرنا۔ وظیفہ پڑھنے سے آپ کا مقام بلند ہوتا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کی عزت بڑھتی ہے، آپ کی ویلیو بڑھتی ہے۔ جب آپ اللہ پاک کی حمد و ثنا کریں گے، آپ عبادت کریں گے، اللہ والو تصور کرو کہ میں آپ کو بتا کیا رہا ہوں، یقین کرو، جھولیاں اٹھا اٹھا کے زندگی بھر دعائیں دو گے مجھے کہ جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے صرف 3 بار آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے۔ اللہ والو جب 3 بار آپ لوگ سورۃ الکوثر پڑھ لیں، پھر تیسرا وظیفہ، تیسرے نمبر پر آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ یہ اللہ پاک کی صفات ہے، میرے رب کی صفات ہے۔ آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اللہ والوں کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، لیکن آپ لوگوں نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ صرف اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ الصمد کو پڑھیں گے، ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ آپ کے ساتھ جو غیب سے اللہ پاک معاملات فرمائیں گے، غیب سے آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں آ کے مجھے بتائیے گا کہ اللہ پاک نے آپ کے لیے کس طرح سے آسانیاں فرمائی ہیں، چونکہ اللہ والو یہ وظیفہ 100% گارنٹی سے کام کرتا ہے۔ بس آپ نے پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اس عمل کو یقین کریں، بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس وظیفے کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد دوبارہ درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے اول پڑھا، آپ لوگ آخر میں بھی پڑھ لیں۔ میں نے آپ کو ہر بات، امید ہے کہ ایک ایک بات میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ پہلے نمبر پر جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا وہ ہے یا باسطو کا آپ نے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے سب بتا دیا۔ دوسرے نمبر پر آپ کو سورۃ الکوثر کا عمل بتایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے وہ بھی بتا دیا۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ الصمد پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی بتا دیا۔ پھر آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، اور نیت اپنے ذہن میں رکھ کے کہ آپ کو کیا چاہیے، کس چیز کی نیت اور حاجت کر رہے ہیں، اس نیت کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو، پھر کمالات دیکھیں۔ لیکن ایک بات احتیاط کے لیے بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں بارہا آپ لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رب کی پکڑ میں بندہ آ جاتا ہے، تو لہٰذا اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھ لینا ہے، رو رو کے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی کروا لینا۔ گناہوں کی معافیاں ہو جاتی ہیں نا تو اللہ پاک پھر راضی ہو جاتا ہے۔ پھر میرے بھائیوں، اللہ پاک اور آپ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، پھر آپ کی صلح ہو جاتی ہے، پھر ڈائریکٹ آپ کی دعا رب کے پاس پہنچنے لگ جاتی ہے۔ اللہ والوں، میں اس لیے کہتا ہوں کہ روزانہ کم سے کم 200 بار تو استغفار کیا کرو، 300 بار تو کیا کرو، تاکہ رب سے آپ کا تعلق مضبوط ہو، رب سے آپ کا تعلق بنا رہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اپنے پیاروں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں، جو کہ میں بارہا یہی کہتا ہوں کہ کوئی اچھی بات کسی کے ساتھ شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور اللہ پاک صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ پاک صدقہ کرنے والوں کے رزق میں برکت ڈالتا ہے، صدقہ کرنے والوں کی پریشانیوں کو اور بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اچھی بات کو لازمی شیئر کیا کرو، یہ بات شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، اس لیے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔